Yes. Hello guys. Are you fine everybody? How's it going? Okay, my dear viewers, my lovely viewers, most welcome to my channel and greetings everyone and everybody. Today, my topics is given words and phrases. Words and phrases or phrases or words. That was first step has already been discussed to my first video of words and phrases. And this second video, I will also make a lecture sheet for the students or the learners, and I will discuss today according to my lecture. You have to follow sincerely, and you have to make a snapshot. Okay, shortcut that will make a sheet, and it will be very helpful for the students of HSC in English. Okay, phrase and words is also seen number 3. Question number 3. Okay, I think I have also selected related suitable words or phrases from the test paper. Okay, and made a revision for your good shape. So my dear viewers, try to understand what I say and please share this video with each of the colleges around in Bangladesh, okay, or India or anywhere you like. Thank you. No more today. Please let's enjoy my video. Okay, my video is coming soon. It's gone. Oh my god. Hello guys. Yes, my dear viewers. Most welcome to my pavilion of Shankar Sach's spoken English. Okay. First step to words and phrase was already discussed the 2 days before. Today, the next video, part 2 of words and phrases I will discuss. Okay, please be alert. Take your khata for the HSC students. Okay. From now, after finishing the lesson, you will get more energy than you were to the past. Okay, first one. Okay, I focused to the first one, used to. Okay, let's enjoy my class. Okay, my viewers, used to অতীতের কোনো অভ্যস্ত মানে কি অতীতের কোনো অভ্যাস বোঝালে আমরা used to বসাই দিই। এটা স্টাইলটা কি আসছে সাবজেক্ট প্লাস used to প্লাস verb। সাপোজ দুটো সেন্টেন্স থাকবে, you will get available 2 of the sentences in HSC in the second paper. Then they know the hawker. Suppose one sentence and the another sentence, he dash hawk daily. সে প্রতিদিন হক করতো। দ্যাট মিনস এখানে হি ইউজ টু বসবে। কেন বসছে? কারণ তার একটা অভ্যাস। হকার কি করে? প্রতিদিন চিল্লাচিল্লি করে, বিক্রি করে, সেল করে। তো আমরা ইউজ টু এর ব্যবহারটা কি করব? ইউজ টু এর ব্যবহারে দুইটা সেন্টেন্স থাকবে। প্রথম সেন্টেন্সের পরে সাবজেক্টের পরে ড্যাশ থাকবে, ড্যাশের পরে প্রথম বাক্যের যে রেফারেন্স সেই রেফারেন্সের ধারাবাহিকতা দ্বিতীয় বাক্যে থাকবে। যেমন হকার কি করে? হকিং করে। রিক্সাওয়ালা কি করে? পোলিং করে। ড্রাইভার কি করে? ড্রাইভিং করে, তাই না? এই বিষয়টা। ওয়ার্কার কি করে? ওয়ার্ক করে। ওয়ার্কার থাকলে ওয়ার্ক হইতো। তাহলে একটা জিনিসের স্টেপ বাই স্টেপ একটা হারমোনি থাকবে, একটা সমন্বয় থাকবে। সো ইউজ টু ইজ গন মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স। লেস্ট আমরা কি বলবো? লেস্ট হলো পাশে বা যাতে না। বাই দ্য ইউজিং অফ লেস্ট is the conjunction of a complex sentence. It will be available in middle of the sentences, 2 of the sentences middle. It also discuss middle of the sentences conjunction বসবে। প্রথম বাক্যের পরে লেস্ট বসছে। লেস্টের পরে আমাদের মনে রাখতে হবে একটা সাবজেক্ট প্লাস শুড প্লাস মাইন্ড, শুড অথবা মাইন্ড প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। দ্যাট মিনস লেস্ট আমি যেখানে বসাবো সেটা বসানোর আগে আমাকে ভাবতে হবে এর পরবর্তী অংশে সাবজেক্ট হিসেবে ইউ বা দে আছে কিনা বা উই আছে কিনা, এরপরে শুড প্লাস ভার্ব আছে কিনা। আমাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হলো সাবজেক্টের পরে শুড অথবা মাইট প্লাস ভার্ব আছে কিনা, তাহলে আমরা অবশ্যই মাঝখানে লিস্ট বসাবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। উড ইউ মাইন্ড মানে কি? কিছু মনে করবেন কি? ভদ্রতা প্রকাশে। এটা আমি অ্যানাদার ভিডিওতে আলোচনা করেছি। উড ইউ মাইন্ড কথাটা ভদ্রতা প্রকাশের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা বসাই। উড ইউ মাইন্ডের যে ইউজিং সে বিষয় নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো। ইফ ইউ
asked to another person who is showing the gentle courtesy or gentility, then you can use would you mind as the reference conjunction or phrases addressing the person. Would you mind? How can you use this word? You can use this word would you mind কোথায় বসছে would you mind সাধারণত আমরা বাক্যের শুরুতে দেখতে পারি would you mind সাধারণত বাক্যের শুরুতে বসে কেমন would you mind বাক্যের শুরুতে বসে আমরা বাক্যের শুরুতে এর অ্যাক্টিভিটিস দেখতে পারি সো would you mind এর পরে কি আসছে would you mind এর পরে going would you mind এর পরে ভার্ব প্লাস আইএনজি বসবে এটা মাথায় রাখতে হবে আপনি would you mind going with me আপনি আমার সাথে গেলে কিছু মনে করবেন কি আমি would you mind তখনই বসাবো যখন ড্যাশের পরে কোনো ভার্ব প্লাস আইএনজি আছে বিগিনিং এ ড্যাশ থাকবে ড্যাশের পরে ভার্ব প্লাস আইএনজি would you mind helping me would you mind talking with me would you mind going with me would you mind reading the newspaper would you mind taking a cup of coffee etc. Now number 4 my dear viewers 4 in case মানে যদি যদি বৃষ্টি হয় ফসল ভালো হবে যদি তুমি আসো তাহলে আমি অপেক্ষা করব ইন কেস শব্দটা সাধারণত একটা কারণের সাথে সম্পৃক্ত প্রথম বাক্যটা থাকবে একটা ফলাফল বাক্য মাঝখানে ইন কেস দ্বিতীয় বাক্য আসছে কারণ অর্থাৎ এটা একটা সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন সাবঅর্ডিনেট ক্লজ দ্যাট মিন্স ইন কেস বসবে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ ইন কেস প্লাস দ্বিতীয় যে অংশ আছে সেটা হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কেন কমপ্লেক্সের কনজাংশন যুক্ত বাক্যে ইন কেস একটা কনজাংশন যদি আমি ধরি কমপ্লেক্সের কনজাংশন যদি ধরি কমপ্লেক্সের কনজাংশন যুক্ত বাক্যে পরবর্তী অংশটা থাকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এখন কনজাংশন শুরুতেও থাকতে পারে মাঝখানেও থাকতে পারে এটা আমি অন্য ভিডিওতে ক্লজ সম্পর্কে আলোচনা করেছি তোমরা দয়া করে অন্য ভিডিওটি দেখতে পারবে তো ইন কেস কথাটা আমরা বাক্যের মাঝখানে থাকলে এর আগে অবশ্যই একটা ফলাফল থাকবে তারপর একটা থাকবে কারণ যেমন আই উইল স্টপ টুমরো আমি আগামীকাল থেমে যাব ড্যাশ ইট রেইনস মানে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আই উইল স্টপ টুমরো আমি আগামীকাল থেমে যাব আমি আগামীকাল আসবো না মানে কি থেমে যাব আমি আর আসবোই না সো এই হলো রেফারেন্স আমাদের ইন কেস অফের ব্যবহারে তারপরে আসছে আমরা আনলেস মানে যদি না সাধারণত আনলেস বাক্যের শুরুতে বসে কিন্তু বাক্যটা কি প্রথম বাক্য কমা প্লাস দ্বিতীয় বাক্য বাক্যের মিনিং বলে দিবে এখানে আনলেস হবে কিরকম ধরনের যেমন ইউ স্টাডি হার্ড তুমি কঠোর লেখাপড়া করো ইউ উইল ফেল এটা হইল বাক্য হ্যাঁ হইল কিভাবে হইল এভাবে হইল দেখো প্রথম বাক্য দিলাম পরে দ্বিতীয় বাক্য কি আছে তুমি যদি লেখাপড়া না করো তাহলে তুমি ফেল করবে যদি না মানে কি অবশ্যই আনলেস তাহলে অবশ্যই মিনিংটা আসছে আনলেস সেখানে বসছে যদি তুমি এটা না করো তাহলে এটা হবে সো আনলেস ইউ স্টাডি সিনসিয়ারলি ইউ উইল ফেল ইন দি এক্সাম আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল ল্যাগ বিহাইন্ড তুমি যদি কাজ না করো তুমি পিছিয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা যে বাক্যটা বসাচ্ছি সেই বাক্যে আনলেসটা কখন বসাবো যদি প্রথম এবং দ্বিতীয় বাক্যের মিনিংটা যদি না প্রকাশ করে তাহলে আমরা অবশ্যই আনলেস বাক্যে শুরুতে বসাবো নাম্বার 6 মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স প্লিজ বি ইজি বরং দ্যাট মিন্স বেঙ্গলি মিনিং বরং উড রাদার উড রাদার ব্যবহারটা কি সাবজেক্টে পরে বসবে উড রাদার সাবজেক্ট প্লাস উড রাদার প্লাস প্রথম ভার্ব প্লাস দেন প্লাস দ্বিতীয় ভার্ব তাহলে আমি বরং এটা করবো তবু সেটা করবো না এই ধরনের বাক্য থাকলে আমরা কি করব উড রাদারে বসাই যেমন আই উড রাদার ডাই দেন ব্যাক আমি বরং মরবো তবে কি করবো না ভিক্ষা করবো না এখানে কি আসছে সাবজেক্ট থাকবে সাবজেক্টের পর একটা ব্ল্যাঙ্ক আছে এখানে ব্ল্যাঙ্কের পর একটা প্রথম ভার্ব প্লাস ব্ল্যাঙ্ক প্লাস দ্বিতীয় ভার্ব তার মানে সাবজেক্টের পরে উড রাদারের যে জায়গাটা সেটা আমি দেখবো দুইটা ড্যাশ থাকতে পারে বাক্যে অনেক সময় দুইটাও থাকে অনেক সময় একটাও থাকতে পারে তাহলে আমরা চিন্তা করব কি সাবজেক্টের পরে ড্যাশ আছে ড্যাশের পরে প্রথম ভার্ব প্লাস ড্যাশ প্লাস দ্বিতীয় ভার্ব দেন প্লাস দ্বিতীয় ভার্ব এই প্রথম ড্যাশের জায়গায় বলবো উড রাদার পরেরটা হবে দেন মানে বরং আমি বরং এটা করবো তবু এটা করবো না আমি বরং এটা করবো তবু সেটা করবো আমি যদি বলি আই উড রাদার প্লে দেন স্টাডি আমি বরং খেলবো তবু লেখাপড়া করবো না আই উড রাদার গো দেন স্টপ আমি বরং যাবো তবু থামবো না আই উড রাদার ফাইট দেন ল্যাগ বিহাইন্ড পিছিয়ে যাব না আমি বরং যুদ্ধ করবো তবু পিছিয়ে যাব না ওকে আই উড রাদার লার্ন ইংলিশ দেন প্লে আমি বরং ইংলিশ শিখবো তবু খেলাধুলা করবো না এই সিকোয়েন্সগুলোর সাথে আমরা উড রাদার বসাই ওকে মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স প্লিজ নাম্বার 8 it is as soon as
অ্যাজ সুন এজ মানে কি শীঘ্রই। অ্যাজ সুন এজের নিয়মটা কি, প্রথম বাক্য প্লাস কমা প্লাস দ্বিতীয় বাক্য, এর আগেই কি থাকবে, অ্যাজ সুন এজ থাকবে। অ্যাজ সুন এজের মানে হলো কি শীঘ্রই, অর্থাৎ প্রথম বাক্যে কি থাকবে, প্রথম বাক্যে থাকবে পাস্ট ইনডিফিনিট, দ্বিতীয় বাক্যটা পাস্ট ইনডিফিনিট থাকবে। মানে ফর্মুলা কি, অ্যাজ সুন এজ প্লাস প্রথম বাক্যে সাবজেক্ট প্লাস V2 প্লাস অবজেক্ট, কমা প্লাস দ্বিতীয় বাক্যে সাবজেক্ট প্লাস V2 প্লাস অবজেক্ট, অর্থাৎ কোনো কাজ হতে না হতেই। অ্যাজ সুন এজ আই, এখানে একটা এক্সাম্পল দেখি, অ্যাজ সুন এজ দি রেইন স্টার্টেড, বৃষ্টি শুরু হতে না হতেই উই রিচড হোম, আমরা বাড়িতে পৌঁছলাম। এখানে দেখো প্রথম বাক্যে ড্যাশ থাকবে, ড্যাশের পরে যে অংশটা থাকবে এটা থাকবে পাস্ট ইনডিফিনিট, এটা কমা, এটা পাস্ট ইনডিফিনিট। ক্লিয়ার? নাও নাম্বার 8, ইট ইজ টাইম, ইটস টাইম, ইট ইজ হাই টাইম। এটা বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার, চেঞ্জিংয়ে আছে, কমপ্লিটিংয়ে আছে। আচ্ছা, ইট ইজ টাইমের পরে রাইট ফর্মস ভার্বে দেখা যায় এই রুলসটা। ইট ইজ টাইম বা ইট ইজ হাই টাইম বা ইটস টাইম, এই তিনটার বাংলা কি, বাংলা হলো উপযুক্ত সময়। উপযুক্ত সময়ের ব্যবহার, অর্থাৎ এই তিনটা ওয়ার্ডে কোনো একটা যদি আমরা বাক্যে পেয়ে যাই তাহলে আমাদের ফর্মুলা থাকবে ভিন্ন ধরনের। কী ধরনের ফর্মুলা থাকবে, আমরা সাধারণত করবো ইট ইজ টাইমের পরে দুইটা নিয়ম, একটা 2 প্লাস ভার্ব 1 বসে, আর একটা বসবে কি সাবজেক্ট প্লাস V2, অর্থাৎ 2 এর পরে ভার্ব 1 বসবে, সরাসরি ভার্ব 1 মানে ভার্বের বেস ফর্ম যেটা সেটা, অথবা আমরা বসাতে পারি সাবজেক্ট প্লাস V2। সাপোজ ইট ইজ টাইম টু স্টাডি, এরপরে ড্যাশ আছে, টু স্টাডি দেওয়া আছে, তারপরে গ্যাপ আছে, কী করার উপযুক্ত সময় তুমি বসাইতে পারো, ইট ইজ টাইম হইতে পারে, ইটস টাইম হইতে পারে, ইট ইজ হাই টাইম হইতে পারে, তিনোটার যে কোনো একটা বসতে পারে। এরপরে আমরা একটা ইনফিনিটিভ দেওয়া থাকলে আমরা তিনোটার একটা বসাবো, অথবা আমরা কি করতে পারি, আমরা ড্যাশের পরে কিছু সাবজেক্টের পরে যদি V2 থাকে, সিম্পল একটা বাক্য, ছোট একটা বাক্য থাকবে, সাবজেক্টের পরে যদি কোনো V2 থাকে তাহলে আমরা কি করব, এটা অবশ্যই ইট ইজ টাইম বা ইট ইজ হাই টাইম যেটা আমার লিঙ্কে দেওয়া থাকবে আমরা সেটাই বসাবো। আমরা অতিরিক্ত কোনো চিন্তা করবো না, যেহেতু আমার এখানে রিমার্ক করা দেওয়া থাকে, আমাকে এখানে উল্লেখ করে দেওয়া আছে কোনটা কোনটা বসবে, যেটা থাকবে আমরা সেটাই বসাবো। ওকে গাইস, নাও নাম্বার 9, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। প্রথম অংশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, দ্বিতীয়টা পাস্ট ইনডিফিনিট। কখন হবে, তিনটা নিয়ম আমি বলিনি, শুনে নাও। প্রথম বাক্য যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে থাকে, দ্বিতীয়টা যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে থাকে, তাহলে মাঝখানে আমরা অ্যাজ ইফ বসাবো, অ্যাজ ইফ, অ্যাজ দো, আই উইশ, তিনটার যে কোনো একটা। আমরা সিন্সও বসাতে পারি, আমরা কি বসাতে পারি, সিন্স, এটাও বসাতে পারি, প্যান প্লেস, এটা আমরা সিন্স বসাতে পারি। এখানে আমরা সিন্সও রাখতে পারি, কেমন, সিন্সটাকে আমি রেখে দিই SINCE, সিন্স যুক্ত ওয়ার্ড, এটা একটা ওয়ার্ড সিন্স, আমরা এটাও বসাতে পারি। যদি প্রথম বাক্যটা প্রেজেন্ট এবং দ্বিতীয়টা পাস্ট হয় মাঝখানে, তাহলে এই তিনটার চারটার যে কোনো একটা বসবে। অর্থাৎ হি টক্স ড্যাশ হি ওয়ার ম্যান, সে এমনভাবে বলে যেন সে পাগল। অর্থাৎ এগুলো বাংলা হবে কি, যেন, যেন মিনিং আসবে, কেমন, যেনর একটা মিনিং আসবে। তো সিন্সের নিয়মে দেখা যাচ্ছে কি, অ্যাজ উইশ, অ্যাজ ইফ, অ্যাজ দো, আই উইশ, এর সাথে সিন্সও একটা দাবিদার, ঠিক আছে। আবার সিন্সযুক্ত বাক্যের আলাদা আরেকটা নিয়ম আছে। এগুলো যদি এই ওয়ার্ডগুলো যেগুলো আমি লিখেছি, অ্যাজ ইফ, অ্যাজ দো, আই উইশ, প্রথম বাক্যটা যদি পাস্ট ইনডিফিনিট থাকে, দ্বিতীয়টা আমরা অবশ্যই পাস্ট পারফেক্ট করব, মনে রাখতে হবে। যেমন সুলতানা টকড, TALKED, টকড, অ্যাজ ইফ শি হ্যাড মেড অর প্রিপেয়ার্ড কেক, সুলতানা বলেছিল যে সে কেকটা তৈরি করেছিল। শি হ্যাড প্রিপেয়ার্ড কেক, অর্থাৎ প্রথমটা পাস্ট হলে দ্বিতীয়টা পাস্ট পারফেক্ট হবেই। তো মাঝখানে এই চারটার যে কোনো একটা কনজাংশন বা ফ্রেজ বসাবো, আমরা ওয়ার্ড বসাবো। ওকে মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, লাস্ট অফ অল 10, এই পেজে 10, নাম্বার 10, হ্যাভ টু মিনস টু ডু সামথিং, উইল হ্যাভ টু ডু সামথিং। হ্যাভ টু মিনস কোনো কিছু থাকতে হবে। কিভাবে বসে, প্রথম বাক্য দ্বিতীয় বাক্য, প্রথম বাক্য প্লাস দ্বিতীয় বাক্যের বসবে সাবজেক্ট, সাবজেক্টে পরে কি বসবে, এটা ড্যাশ থাকবে। এটা মজার নিয়ম, এটা সবচেয়ে বেশি কমন পড়ে, এটা দেখা যায় সাবজেক্টের পরে আমরা ড্যাশ, ড্যাশের পরে একটা কি থাকবে, ভার্ব। সো আমরা এখানে হ্যাভ টু বসাবো। ইট ইজ ভেরি কোল্ড টুডে, আজকে খুব ঠান্ডা, ড্যাশ, না কি হবে, একটা সাবজেক্ট হবে এখানে, উই ড্যাশ, উই আর ওয়ার্ম ক্লথ, আমাদের গরম কাপড় চোপড় পরতে হবে, যেহেতু আজকে বেশি ঠান্ডা আমাদের কি করতে হবে, আমাদের গরম কাপড় চোপড়, উই হ্যাভ টু উইয়ার ওয়ার্ম ক্লথ। আমি আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমি যদি বলি ইট ইজ ভেরি হট টুডে,
আজকে খুব গরম, ফুল স্টপ। পরে আবার দ্বিতীয় বাক্যে দিলাম হি ড্যাশ উইয়ার ইট ইজ ভেরি হট টুডে ড্যাশ ফুল স্টপ। তৃতীয় বাক্য আসছে উই ড্যাশ উইয়ার থিন ক্লথস। তাহলে উই হ্যাভ টু উইয়ার, আমাদেরকে পাতলা কাপড় পরতে হবে, গরম বেশি পাতলা কাপড় পরতে হবে। অথবা উই হ্যাভ টু ক্যারি অ্যান আমব্রেলা, ইট ইজ ভেরি হট টুডে উই ড্যাশ হ্যাভ টু, এখানে হ্যাভ টু বসবে ক্যারি অ্যান আমব্রেলা। ওকে, ক্যারি আমব্রেলাস তাও চলবে। ওকে, তো আমরা মূলত এখান থেকে মোটামুটিভাবে এই পর্যন্ত আমরা একটা আলোচনা করেছি। এখন আমরা বাকি আরও 5টা। ওকে গাইস, মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, we have to go to the next page. Okay, as I discussed also 1 to 10 rules, and the rest of the 5 rules will be discussed now. Please keep attention to the board. Okay, number 11, this was available seen to the board question. was born কথাটা জন্মগ্রহণ করেছিল, কিভাবে আসবে, কোথায় আসবে? কোনো ব্যক্তিবাচক বাক্য অর্থাৎ ব্যক্তি সম্পর্কে বলার সময় আমরা was born এর ব্যবহার করব। কিভাবে করব? কোনো ব্যক্তির নাম সহ তথ্যাদি পেশ করতে করতে যখন দ্বিতীয় বাক্যের সাবজেক্ট লেখা হয় তখন তারপরে was born বসে, এটা আমি বানিয়েছি। কোনো ব্যক্তির নাম সহ তথ্যাদি যখন পেশ করব, তখন পেশ করতে করতে যখন দ্বিতীয় বাক্যে যখন সাবজেক্ট লেখা হয়, সাবজেক্টের উপরে ড্যাশ থাকে, তখন তারপরে আমরা was born বসাবো। যেমন কাজী নজরুল ইসলাম ওয়াজ এ রিবেল পয়েন্ট। কাজী নজরুল ইসলাম একজন সংগ্রামী কবি। হি ওয়াজ ফেমাস ফর নজরুল গীতি, poems, novel, etc. শেষ তৃতীয় বাক্যে আসছে হি ড্যাশ ইন 1899 24 মে, তিনি 24শে মে 1899 সালে 24শে মে জন্মগ্রহণ করেন। এখন প্রশ্ন হলো, আমি এখানে দুটা বাক্য বলেছি, দুটা হতে পারে, তিনটা হতে পারে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ফোকাস আমি বলে দিই, কোনো সালের আগে ড্যাশ থাকে, কোনো সাল। ওকে, ইয়ার, ইফ ইউ গেট ইয়ার before year you have to write it down, year was born. Clear? Yes, অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে ড্যাশ এবং ড্যাশের পরে যদি কোনো সাল থাকে তাহলে আমরা was born বসিয়ে দিব। ক্লিয়ার? Yes sir. Very easy to. Number 12, let alone মানে প্রশ্ন আসে না, সে এক বেলায় খাইতে পারে না, আবার 3 বেলা বলি না, এই ধরনের কথা আমরা বেশি বলি। we are going to say like this way, she cannot buy a dress, let alone a car, সেটা ড্রেসই কিনতে পারে না, আবার কি করবে, গাড়ি কিনবে। এই ধরনের বাক্যে আমরা let alone বসাই। তাহলে সাবজেক্টের পরে সাবজেক্ট প্লাস ক্যানট ইভেন কিভাবে থাকবে, সাবজেক্ট প্লাস ক্যানট ইভেন এর পর ভার্ব প্লাস কম তুলনামূলক শব্দ, তারপরে let alone প্লাস বেশি তুলনামূলক শব্দ। যেমন আমরা বলতে পারি এটা ক্যানট ইভেন এই পর্যন্ত থাকবে। হি ক্যানট ইভেন বাই এ ড্রেস, সে একটা ড্রেসই কিনতে পারে না, ড্যাশ। ড্রেসের জায়গায় বসবে let alone এর কার, সেটা পোশাকে কিনতে পারে না, আবার গাড়ি কিনবে। এই বাক্যটা অন্যভাবে হইতে পারে, আমি আবার বলি, হি ক্যানট ইভেন গো টু স্কুল, let alone ইউনিভার্সিটি। হ্যাঁ, সে স্কুলে যেতে পারে না, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে, তাই না? হি ক্যানট ইভেন গেট a minus, let alone GPA 5. ওকে, a minus এ পাইলে আবার GPA 5, right? So my dear viewer, this is gone, number 12 is gone. Now 13. Okay, 13. Okay my viewer, please keep in touch with me. 13 no sooner, কোনো কাজ হতে না হতেই, যেমন আমি ভিডিও করতে না করতেই লেখা শেষ হয়ে গেল, তাহলে আমরা কি করব, 13 এ চলে যাব। এই ধরনের বাক্যের ব্যবহার আমরা করব এখন। 13, ওকে, let alone শেষ, 13 এ যাব। 13 এ আসছে 13 no sooner, ওকে, 13 no sooner এ আমরা যাব, শেষ করে দেব। no sooner কি আসছে, কোনো কাজ হতে না হতেই। no sooner এর রোজটা কি আসছে, কোনো কাজ ঘটতে না ঘটতেই, হতে না হতেই। no sooner সাধারণত no sooner এ থাকলে মাঝখানে দেন বসাই। কিভাবে বসাবো, no sooner এর সাথে মাঝখানে দেন বসে, আবার হার্ডলি অথবা স্কিয়াসটির সাথে মাঝখানে পয়েন্ট বসবে। রুলসটা কি, রুলসটা হলো প্রথমটা বাক্যটা থাকবে পাস্ট পারফেক্ট, পরেরটা থাকবে পাস্ট ইনডিফিনিট। পাস্ট পারফেক্ট থাকবে কিরকম ভাবে, হ্যাড থাকবে। এই যে একটা মজার বিষয় মনে রাখবে, যদি আমি নো সুনার বসাবো না হার্ডলি বসাবো না স্ক্যাচটি বসাবো, সেটা বুঝতে হলে আমাকে দেখবো ড্যাশের পরে হ্যাড আছে কিনা।
রাইট? Yes, sir. হ্যাড, ডাইরেক্ট হ্যাড আছে কিনা। ওকে, একদম ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে। নো সুনার অথবা হার্ডলি অথবা স্কার্সলি কোনটা আমি লিখবো। যদি মাঝখানে আমার যদি ড্যাশ থাকে, ড্যাশ সাথে থাকে যদি দেন অথবা হোয়েন থাকে, যদি হোয়েন থাকে তাহলে আমি অবশ্যই হার্ডলি অথবা স্কার্সলি বসাবো। আর যদি মাঝখানে দেন বসে তাহলে আমি কি লিখবো, নো সুনার ডট ডট নো সুনার বসাবো। তাহলে নো সুনার হ্যাড দে রিচড অ্যাট দি স্টেশন দেন ইউ কেম, তারা স্টেশনে পৌঁছতে তুমি এসেছিলে। আমি যদি বলি নো সুনার হ্যাড হি গন টু স্কুল, সে স্কুলে যেতে না যেতে দেন দি বেল র্যাং, তাহলে ঘন্টা বেজে গেল। তাহলে প্রথম অংশটা পাস্ট পারফেক্ট, ফোকাসটা করবো আমরা কিসে, হ্যাডের পরে। হ্যাড হ্যাড আমরা ফোকাস করবো ড্যাশের পরে হ্যাড আছে কিনা, প্লাস দুটো বাক্য আছে কিনা, এবং দ্বিতীয় বাক্যটা পাস্ট ইনডিফিনিট আছে কিনা, অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস ভিটু আছে কিনা, রাইট? ওকে মাই ভিউয়ার, নাম্বার 14, নাম্বার 14, ওফ ভেরি অ্যামাজিং রুল নাম্বার 14 মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স। ইট, ইন্ট্রোডাক্টরি ইট, আমরা বলি ইংলিশে কি বলি, ইন্ট্রোডাক্টরি। ইন্ট্রোডাক্টরি ইট অর্থাৎ ইট বাক্যের শুরুতে বসে ইট বাক্যে শুরুতে সাবজেক্টের কাজ করে, দেয়ারও বাক্যে সাবজেক্টের কাজ করে। ইট, ইট মানে কি, ইট মানে হলো এটা, ইহা বা এটা, দেয়ার এখানে সেখানে। ইট বলতে আমরা এটা বোঝাবো, ইহা বোঝাবো, আর দেয়ার বলতে কি বোঝাবো, এখানে সেখানে। আচ্ছা, আমি যদি বলি ইট, ইট দিয়ে একটা উদাহরণ দিই, রুলসটা কি আসবে, সাবজেক্ট হিসেবে বাক্যের শুরুতে বসবে, ইট অথবা দেয়ার বাক্যের শুরুতে সাবজেক্ট হিসেবে বসে, এরপর একটা বাক্য থাকবে। বাক্যটা কিভাবে থাকবে, সিঙ্গুলার থাকবে না প্লুরাল থাকবে, এটা বাক্য দেওয়াই থাকবে, তোমার চিন্তার কোনো কারণ নাই। এখন প্রশ্ন হলো, যেহেতু এটা ফ্রেজ অ্যান্ড ওয়ার্ডসের, তাহলে আমরা এখানে শুরুতে শুধু এটা হাইলাইট করব, কোনটা বসবে, ইট বসবে না দেয়ার বসবে, যেই বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে বসবে। কিভাবে, যেমন আমি যদি বলি ইট ইজ হি, এই সেই, হু গট GPA5, এই সেই যে GPA5 পেয়েছিল। আমরা আগে উদাহরণ দেখি, তারপরে নেক্সট উদাহরণ, এক্সাম্পল, দেয়ার, দেয়ার ইজ এ টাইগার ইন দি কেস, ওই খাঁচায় একটা বাঘ আছে। দেয়ার ওয়ার মেনি বুকস অফ দি সেলফ, সেলফের মধ্যে কি আছে, অনেক বই আছে। দেয়ার আমি বাক্য শুরু করতে পারি। যখন তুমি কোনো সাবজেক্ট পাবো না আমরা ইংরেজিতে, তখন কোনো সাবজেক্ট পাই না, তখন আমরা কি বসে, ইট বসাই বা দেয়ার বসাই। যেমন আমি যদি বলি এখন বাজে 12টা, তাহলে কি হবে, ইট ইজ 12 o'clock। আমি যদি বলি এখন সকাল 9:40, তাহলে কি হবে, ইট ইজ 9:40। এনাফ। ওই আদিকালে বলতো কি, যা তোমার ঘড়িতে কয়টা বাজে, হোয়াট ইজ দ্য টাইম বাই ইয়োর ওয়াচ, এই সমস্ত ইংরেজি বাদ, এখন মডার্ন ইংলিশ চলে না, এখন বলা হবে টাইম প্লিজ, শেষ, টাইম প্লিজ, এনাফ। Yes, sir. You ask me a question, time please, I say 12 o'clock. That's okay, gone. Okay? Yes, sir. So we have not to indulgence about the old idea or the ancient idea, what was said by the teachers and the guardians as well as the many persons in the world. We must say in English in shortcut way, because to keep up with the modern times, English has changed its dress. Okay? English has already changed its dress. English has become too smart. So, according to the idea, we can say as a subject, it or there, we can also introduce as a subject. Okay, enough. Number 15, had better. এটা কি বলবো? Had better. বেটার বলবো না, এটাকে বলবো বেটার। কারণ কি, টি উচ্চারণ ট আর হবে না। টি উচ্চারণ কি হবে না? ট আর হবে না, ট বাদ। আমরা কি করব, ড। সো ড, এখানে কি হবে, ড। হেড বেটার। ওকে, Yes, sir. হেড বেটার ইজ দ্য মডেল অফ ইয়ার অ্যাজ এ মডেলস। এন্ড আমরা বলি উচিত ছিল বলতে আমরা যেই ধরনের বাক্য ব্যবহার করি, সেক্ষেত্রে আমরা হেড বেটার বসাবো। নিয়মটা কি, সাবজেক্ট প্লাস হেড বেটার প্লাস ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট। যেমন ইউ হ্যাড বেটার স্টাডি, তোমার লেখাপড়া করা উচিত ছিল। ইউ হ্যাড বেটার গো টু দি পার্ক ফর বিজনেস। You had better join the meeting. Okay? Yes, sir. That's okay. Okay, that's God, my dear viewers. The thing is important to remember. You have to follow my video. That is said also. Already I achieved many subscribers. Within my new channel, you have to subscribe. Seriously speaking. Okay, and share this video with your friends. Thank you no more today. God bless you.